ሰላም ውድ ቻናላችን ተከታዮች እንዴት ናችሁ? ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ላይክ ቪዲዮዎችን እንድና ደግሞ ቻናሉን ሼር በማድረግ ጀምሩ ማለት ነው። የዚህ ቻናል ደግሞ ቤተሰብ ከሆናችሁ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት አድርጉ። ያንዳንድ ነገር የሰው ልጅ እንግዲህ አይሳሳትም አይባልም አይደለ? ሰው ይሳሳታል። ስለዚህ ስህተቶችን የሚያስተካክልበት መንገድ ደግሞ እናንተ ኮሜንት ስታደርጉኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮዎችን እያያችሁ ኮሜንት እንዲሁም ደግሞ ላይክ አድርጉ ቪዲዮዎቹ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ዛሬ የምናየው here are the 15 basic English grammar multiple choice questions with clear explanation። ስለዚህ የምናየው ምንድነው it's basic English grammar ነው። ስለዚህ እንግሊዘኛ ግራመር ጥያቄዎችን ነው የምናየው ማለት ነው። እንግሊዘኛ ግራመር ጥያቄዎችን ከነመልሶቻቸው እና ደግሞ with clear የሆነ ወይም ደግሞ ግልጽ በሆነ explanation ወይም ደግሞ ማብራሪያ ጋር እናያለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ the first question is she does to school every day. She does to school every day. This every day it is ምንድነው ኤክስፕረስ የሚያደርገው it is present tense ነው አይደለ? every day ስንባል it is simple present tense ነው አይደለ? ሁል ጊዜ ስንል it is simple present tense ነው አይደለ? simple present tense ሲሆን ደግሞ የምንጠቀመው verb it is verb 1 ነው ማለት ነው። verb 1 ሆኖ ወይም ቤዝ verb ላይ ሆኖ it is if it is singular subjecቶች ከሆኑ es አድ እናደርጋለን። if it is plural subjects ከሆኑ ግን ዋና verb ብቻ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት go, goes, going እና ገና አለ አይደለ? ስለዚህ ሰንቴንሱ ምን አይነት ሰንቴንስ ነው ብለን it is simple present tense ነው ብለን ስለዚህ simple present tense ከሆነ ትክክለኛው መልስ it is B ነው ማለት ነው። she goes to school every day እሷ ሁል ጊዜ ትምህርት ቤት ትሄዳለች። ስለዚህ it is simple present tense ወይም present simple tense ነው። present simple tense ከሆነ የምንጠቀመው verb it is verb 1 ነው። past tense verb ምናምን አይደለም verb 1 የምንጠቀመው እና ደግሞ if is the subject is singular ከሆነ it is verb ላይ s ወይም ደግሞ es አድ እናደርጋለን ማለት ለምሳሌ ይሄ go it is the main verb ነው ዋና verb ነው። subjecቱ ግን singular ስለሆነ es አደረግንበትን it is goes ይሆናል ማለት ስለዚህ she goes to school every day ይሆናል ማለት ነው። and the second question is they dash playing football now. they dash playing football now. እቺ now የምትለዋ ነገር it is indicate it is a present tense አይደል? አሁን የሆነ እየተደረገ ያለ ነገር ነው አይደል? now ሲባል አሁን ማለት ነው አይደል? አንደኛው it is simple present tense ነው። playing የምትለዋ ነገር ደግሞ it is the action is continuing continuous ሆነ ወይም ደግሞ ቀጣይነት ያለው ድርጊት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይነት ያለው ድርጊት ሆኖ አሁን ላይ የተፈጸመ ከሆነ ይሄ አረፍተ ነገር ምን ይባላል? it is simple present continuous tense ይባላል ማለት ነው። simple present continuous tense ከሆነ ደግሞ እንዴት ነው ስትራክቸሩ እንዴት ነው? it is auxiliary verb plus verb ing ይሆናል ማለት ነው አይደል? they የሚለው ነገር it is a plural form plural form ከሆነ ደግሞ plural formoች ደግሞ auxiliary verbባቸው ማለት are ነው ማለት ነው። they are playing football now እነሱ አሁን ኳስ እየተጫወቱ ነው። ይሄ is for singular subjects ነው ለሂ ለሺ ለኢት and am ደግሞ it is only for I ነው and are ደግሞ for plural forms ለዘይ ለዊ ለዩ የመሳሰሉት ማለት ነው ለነሱ ስለዚህ they are playing football now. why it is ይሄ ለምን it is playing on it is because it is simple present continuous tense ስለሆነ ማለት ነው። and the third one is I dash a student እኔ ተማሪ ነኝ አይደለ? is am are be the correct answer it is am አይደለ? because am is with I ምክንያቱም አምን የምንጠቀመው ብቸኛ I ነው። I am a student ነው የሚባለው ማለት ነው። and the fourth one is he dash his homework yesterday እዚህ ጋር it is duration ወይም ደግሞ ታይምን ኢንዲኬት የምታደርግ ወርድ አለች yesterday ማለት ትላንትና ሲባል ደግሞ it is indicate past tense አይደለ? past tense ወይም ደግሞ ኃላፊ ጊዜ ነው ኢንዲኬት የምታደርገው ማለት ነው። ኃላፊን ጊዜ ኢንዲኬት የምታደርግ ከሆነ verbu ማን ነው የሚሆነው ማለት it is past tense ነው ማለት ስለዚህ ያረፍተ ነገር it is past tense ነው። past tense ከሆነ ደግሞ የምንጠቀመው verb ማለት it is past tense ሆነ verb ነው ማለት ነው። do does did doing the correct answer ማለት is did አይደለ? he did his homework yesterday እሱ ትላንትና ቤት ስራውን ሰርቶ ነበረ። yesterday የምትለው ነገር ኢንዲኬት የምታደርገው past tense ወይም ኃላፊ ጊዜ ነው። now every day የምትለው ደግሞ it is indicate የሚያደርገው simple present tense ነው ማለት ነው። and አምስተኛ we dash not like coffee we dash not like coffee አይደለ? እኛ ቡና አንወድም አይደለ? it is a negative statement ነው። it is simple present tense ነው አይደለ? እንደዛ ከሆነ does do did doing አይደለ? ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ማለት it is do ለምን do ወሰድን? because we do not like coffee ምክንያቱም
ከፕሉራል ሳብጀክት ጋር የሚሄደው ምንጊዜም it is do ነው። ዳስ ደግሞ ከሲንጉላር ሳብጀክት ጋር ነው የሚሄደው። ዲድ ደግሞ it is for past tense ነው፣ ለፓስት ቴንስ ነው፣ ለኃላፊ ጊዜ ነው። ሶ ይሄ አረፍተ ነገር ደግሞ ኃላፊ ጊዜ አይደለም። it is ምንድነው? ቡና አንወድም ነው። ሶ it is a present tense አይደለ? ኔጌቲቭ ሆነ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው። ሶ ፎር ኔጌቲቭ ሆነ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ የምንጠቀመው ዊዝ ፕሉራል ሳብጀክት it is do ነው ማለት ነው። ሶ we do not like ኮፊ፣ እኛ ቡና አንወድም ማለት ነው። and the sixth one is there dash a book on the table there dash a book on the table አይደለ? ሶ አሁን እዚህ ጋር ሲንጉላር ኤንድ ፕሉራል ሰብጀክት የምንለይበት መንገድ ነው ማለት ነው። ሲንጉላር ኤንድ ፕሉራል ሰብጀክት የምንለይበት ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር there dash a book on the table a book የሚለው ነገር it is one book አይደል? አንድ መጽሐፍ ነው። ጠረጴዛው ላይ አንድ መጽሐፍ አለ ማለት ነው። ሶ ይሄ ሳብጀክቱ ሲንጉላር ሳብጀክት ነው። ሶ if it is singular subject ከሆነ ደግሞ we use for singular subject we use is ነው የምንጠቀመው ማለት ነው አይደል? so there is a book on the table so ጠረጴዛው ላይ መጽሐፍ አለ። በት ጠረጴዛው ላይ መጽሐፎች አሉ ብንል ይሄ ቡክ የሚለው ነገር ቡክስ ይሆናል፣ ኤስ እንጨምርበታለን ማለት። ስለዚህ ቡክስ ቢሆን ኖሮ ወይም ደግሞ መጽሐፎች ቢሆን ኖሮ ኮሬክት አንሰር ማግኘትስ አር ይሆናል ማለት ነው። there are a books on the table ጠረጴዛው ላይ መጽሐፎች አሉ። ነገር ግን ይሄ አረፍተ ነገር ጠረጴዛው ላይ አንድ መጽሐፍ ወይም ደግሞ ጠረጴዛው ላይ መጽሐፍ አለ። መጽሐፍ የሚለው it is indicate a single book አይደለ? አንድ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ if it is one single ከሆነ we use is ነው ማለት ነው። so there is a book on the table ይሆናል ማለት ነው። I have dash apple I have dash apple ኤ አን ዘ ነው አርቲክል አይደለ? ሶ ይሄ ደግሞ ጥያቄ it is based on articles ናቸው። አርቲክል ሶስት አይነት አርቲክልስ አሉ። በባለፈው ጥያቄም ላይ ሰርቼላችኋለሁ። ሶ ያንን ጥያቄዎችን ባይ ዘ ዌይ እነዚህ ግራመር እንግሊሽ ኩዌሽኖቹ it is part 1 part 2 part 3 እያለ የሚቀጥል ነው። ስለዚህ ከፓርት 1 ጀምራችሁ ብታዩ በጣም ለእናንተ ኢምፖርታንት ወይም ደግሞ ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አርቲክል ነው። አርቲክሎች if it is the noun is starting with consonant letter ናውኑ ወይም ደግሞ ስሙ በኮንሶናንት ሌተር የሚጀምር ከሆነ we use ይሄን እንወስዳለን፣ ይሄን እንጠቀማለን። so if the name is or if the noun is starting with a vowel በቫውል ሌተርስ ወይም ቫውል ሌተርስ የሚባሉት ኤ አይ ኦ ዩ የሚባሉት አምስቶቹ ማለት ነው። ኤ አይ ኦ ዩ የሚባሉት አምስቶቹ በእነሱ በቫውልስ በአናባቢ የሚጀምር ከሆነ we use አን እንጠቀማለን። and then ደግሞ የምንጠቀመው for a unique general truth ሁልጊዜ እውነት ለሆነ ነገር ለማይቀየር ነገር ሁልጊዜ ለማይቀርና እውነት ለሆነ ነገር we use ዘ የምትለዋን አርቲክል ነው የምንጠቀመው ማለት። ለምሳሌ ዘ ስካይ ስንል ሰማይ የሚመስል ሌላ ነገር አለ የለም አይደለ? ምንም የለም። ሰማይ የሚመስል ሌላ ነገር የለም። ሰማይ ሰማያዊ ነው። ሰው ሰማይን የሚመስል በሰማይ ሌላ የሚወከል ነገር የለም። ስለዚህ ሰማይ ዩኒክ እና ሁልጊዜ ጀነራል ሆነ ትሩ ስለሆነ we use ዘ እንጠቀማለን ማለት ነው። ዲፔንድ ኦን ዛት ሰባተኛው ጥያቄ I have dash apple ይሄ አፕል የሚለው ነገር ስታርቲንግ ዊዝ ቫውል አይደል? በአናባቢ ነው የጀመረው አይደል? ሶ በአናባቢ ከጀመረ we always use አን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ I have an apple ይባላል ማለት ነው። and that one is she is dash than her she is dash than her ዛን የምትለው ነገር it is indicate የምታደርገው ኮምፓራቲቭ ዲግሪ ነው ማለት አይደለ? ሁለት ነገሮችን ስናወዳደር it is ኮምፓራቲቭ ዲግሪ ይባላል አይደለ? ኮምፓራቲቭ ዲግሪ ስንጠቀም ደግሞ ሁልጊዜ ዛን የምትለው ነገር it is ኮምፓራቲቭ ዲግሪ መሆኑን ነው የምታሳየው ማለት ነው። ስለዚህ ዛን የምትለው ደግሞ ኮምፓራቲቭ ዲግሪ ካለች ኦልዌይስ ቨርባችን ላይ ወይም ደግሞ ኮምፔር የምናደርገው ናውን ስም ላይ ኢአር እንጨምራለን ማለት ነው። ስለዚህ she is taller than her she is taller than her እሷ ከኔ she is taller than her sister ስለዚህ እሷ ከሷ ትበልጣለች ነው ወይም ከቷ ትበልጣለች ነው አይደለ? ስለዚህ ማንኛው she is taller than her ይሆናል ማለት። ስለዚህ always ናውኑ ላይ ወይም ደግሞ ኮምፔር የምናደርገው ቨርብ ላይ ኢአር እንጨምራለን if it is comparative ከሆነ ማለት ነው። and ዘጠነኛው this is dash book this is dash book ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ኦውነርሺፕ ነው ወይም ደግሞ ባለቤትነትን ለመግለጽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ this is my book ይባላል ማለት this is my book ይሄ የኔ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ this ምንድነው ፖሰሲቭ አድጀክቲቭ ወይም ደግሞ ባለቤትነትን የሚገልጽ የስም ገላጭ ነው ማለት ነው። and they dash in አዲስ አበባ they dash in አዲስ አበባ አይደለ? እነሱ አዲስ አበባ ይኖራሉ። it is simple present tense ነው አይደለ? so if it is simple present tense ከሆነና it is a plural subject ከሆነ always የምንጠቀመው verb it is base verb ወይም ደግሞ verbu ምንም አይቀየርም ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት they live in አዲስ አበባ ይሆናል ማለት ነው። and 11ኛ I dash TV when he arrived I dash TV when he arrived it is past continuous tense ነው አይደለ? past continuous እሱ በሚደርስበት ሰዓት እኔ ቲቪ ያየው ነበረ አይደለ? it is past continuous tense ነው። past continuous tense ከሆነ ደግሞ if the subject is singular ከሆነ was plus verb ing ይሆናል and if the subject is plural ከሆነ
ዌር ፕላስ ቨርብ አይንጂ ይሆናል ማለት። ስለዚህ በዛ መሰረት አይ የሚለው ነገር ሲንጉላር ስለሆነ አይ ዋዝ ዋቺንግ ቲቪ ዌን ሂ አራይቭ እሱ በሚደርስበት ሰዓት ቲቪ እያየው ነበር ይሆናል ማለት ነው። ኤንድ 12ኛ ሺ ካን ዳሽ እንግሊሽ ሺ ካን ዳሽ እንግሊሽ አይደለ ስፒክስ ስፒክ ስፒኪንግ ስፖክ አይደለ እሷ እንግሊዘኛ መናገር ትችላለች ነው አይደለ ሶ ሺ የሚለው ነገር ሲንጉላር ነው ሶ ሲንጉላር ነው ግን ነገር ግን እዚህ ጋር ካን የሚል አለ ካን ማለት መቻል ነው መቻል ደግሞ ሁልጊዜ ቤዝ ቨርብ ነው የሚወስዱ ወይም ደግሞ ሞዳል ቨርቦች ሁልጊዜ ቤዝ ቨርብ ነው የሚወስዱ ማለት ነው ቤዝ ቨርብ ማለት ለምሳሌ ሲንጉላር ስለሆነች ቨርቡ ላይ ኤስ ወይም ደግሞ ኢኤስ እንጨምራለን አለ ቢኮዝ እዚህ ጋር ካን አለች ካን ካለ ደግሞ ካን ከካን በኋላ የሚመጡ ቨርቦች ሁልጊዜ ቤዝ ቨርብ ነው የሚሆኑት ማለት ስለዚህ ሺ ካን ስፒክ እንግሊሽ ሆና ሺ ካን ስፒክ እንግሊሽ እሷ እንግሊዝኛ መናገር ትችላለች ማለት ነው 13ኛ ሃው ዳሽ ወተር ዱ ዩ ኒድ ሃው ዳሽ ወተር ዱ ዩ ኒድ መኒ ማች ሳም መኒ ስለዚህ ወተር የሚለው ነገር ሲንጉላር ሳብጀክት ማን ነው ኢትስ አንካውንቴብል ነው አይደለ የማይቆጠር ቁጥር ነው አይደለ ሶ ለማይቆጠሩ ነገሮች የምንጠቀመው ኢትስ ማች ነው ስለዚህ ሃው ማች ወተር ዱ ዩ ኒድ ይሆናል ማለት ነው 14ኛ ዳሽ ሂ ዳሽ ኤቨር ኢትስ vegetable he dash ever eats vegetable አይደለ ሶ እዚህ ጋር always never usually over ever የምትለው ነገር በፍጹም ማለት ነው አይደለ ሶ she never eats vegetable ስለዚህ እሱ በፍጹም vegetable ወይም ደግሞ አትክልት አይበላም ማለት ነው 15 dash you like tea dash you like tea ሶ ይሄ ደግሞ for asking questions አይደለ are no do no does no is no ስለዚህ ሶ correct answer ማለት do you like tea do you like tea so correct answer ማለት do you like tea so this is all about today's lesson so ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ቤተሰብ ስለነበርኩ ወዳችኋለሁ ባይ